ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಂದನ ಕಮಲಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಠಿಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಚಂದನ ಕಮಲಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಠಿಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮೋರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗಡಾದ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಉದಯ್ ತಳವಾರ್, ವಿಕಿ ಮೆಹ್ತಾ, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪೈ, ವಿಜಯ್ ಕೋಟೆ ಇವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಅವರು, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ಕಡೆ ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಶವವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಯೋಧರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೆ ರೋಗಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. आणि 20 वर्षामागे मला माहिती आहे तुम्ही हे सगळ्या ज्या बॉडीज वगैरे अवॉर्डनेट असायच्या तेव्हापासून त्याच्या आधीपासून असेल. माझी ओळख 20 वर्ष बहुतेक तुम्ही दिलीप पाडी हे वगैरे त्यावेळेपासून चालू आहे. त्यामुळे खरं तर हिरो बेळगावचे तेच आहे. आम्ही खूप काम त्यांनी केलेलं आहे. तसंच कोविड मध्ये मी केएलईचा इन्चार्ज होतो आणि त्यावेळेला मी बघितलेलं आहे की गेल्यानंतर रिलीजन, कास्ट, पैसा काही मॅटर करत नाही. अक्षरशः डेड बॉडीज आमच्याकडे यायचे, पेशंट डेड व्हायचे आणि त्यावेळेला रूल असा होता की फॅमिलीनी बॉडीला घ्यायचं नाही, ते कोणतरी परस्पर घेऊन जायचं. पहिल्यांदा बहुतेक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अदलाबदली पण झाली थोडीफार आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही त्याला बॉडीला लेबल करायची वेगळी पद्धत सुरू केली. त्याच्यानंतर एक कन्फ्युजन कमी झालं. त्यावेळेला मी बघितलं की एखादा मुसलमान माणूस हिंदूचं प्रेत घेऊन जाऊन स्मशानात जळायचा आणि एखादा हिंदू मुसलमानाचं प्रेत घेऊन जाऊन त्यांच्या कब्रस्तानामध्ये पुरायचं. म्हणजे मानवता ही मेल्यानंतर समजली कोविडमुळे. आपल्याला जर आता जिवंत असताना ही मानवता जमली तर हे खूप मोठं आपल्याला अभिनवास्पद होईल आणि आपली जी सोसायटी आहे ती खूप पुढे जाऊ शकते. आणि तुम्ही सगळ्यांनी आज हा आदर्श आमच्यासाठी ठेवलेला आहे की माणसाला कास्ट, क्रीड, रिलीजन काही नसतंय. तुम्ही सगळ्यांसाठी काम करता. मी कधी विजय मोरेला कोण हिंदू आहे, ख्रिश्चन आहे, मुसलमान आहे बघताना बघितलं नाही. आणि तसंच मी तुम्हाला सगळ्यांना पण ओळखतो. अवधूत असेल, कधी पुढे कोण विहिरीत कोण गेलं वगैरे तर अवधूत पटकन पुढे जातोय. खूप अॅनिमल रेस्क्यूला पण तो जातोय. असे तुम्ही सगळ्यांनी खूप चांगलं काम केलेलं आहे. त्यामुळे खरोखर एकदा तुमच्या सगळ्यांसाठी टाळ्या होऊन जातो. हे काम करताना मात्र तुम्ही स्वतःची प्रकृती सुद्धा जपली पाहिजे. एक समजून घ्या की तुम्ही घट असाल तर आणखीन 20 चांगली कामं करू शकता. कधी कधी मी बघतो की तुम्ही पाण्यात उतरता आणि पाण्यात उतरल्यानंतर स्वतःचे प्रिकॉशन घेत नाही. थंडी लागत असते, कधी खोकला येतोय, सर्दी येत असतो. डेड बॉडी हँडल करत असताना इन्फेक्शन होण्याची शक्यता असते. तुम्ही जर प्रॉपर ग्लोव्स घातला नाही किंवा बॉडी फ्लुइड्स असतात, मेल्यानंतर ते फ्लुइड्स बाहेर सुरू होतात यायला. तसे फ्लुइड्स जर तुम्ही जर प्रिकॉशन घेतला नाही, मास्क घालायचं किंवा ग्लोव्स घालायचे, असे प्रिकॉशन घेतला नाही तर असे आजार त्या डेड बॉडी मधनं सुद्धा कधी कधी पसरू शकतात. कोविडमध्ये आम्ही तसं विचार करायचो, त्याच्यात कमी होतंय. खरं एबोला वगैरे जे आजार आहेत जे आता पसरायला लागलेत, आफ्रिकामधनं आहेत. बँगलोरमध्ये आय थिंक 1 केस सस्पेक्टेड होती. आय डोंट नो सर वेदर इट वॉज पॉझिटिव्ह. इट्स नॉट पॉझिटिव्ह. सो असे जे आजार येतात ते डेड बॉडीज हँडल करताना सुद्धा स्प्रेड होणारे आजार आहेत आणि असेच खूप आजार पुढे येणार आहेत. त्यामुळे तुम्ही सगळे प्रिकॉशन्स घेऊनच काम करा. कुठल्याही बॉडीबद्दल तुम्हाला काही माहिती नसेल, कुठल्या आजाराबद्दल, ते डॉक्टरकडे तुम्ही विचारून घ्या. म्हणजे एखादा ट्रीटिंग डॉक्टर असेल तर विचारा की काय प्रिकॉशन्स घेतले पाहिजेत ह्या बॉडीबद्दल आणि मग तुम्ही पुढे जा. दुसरं, खूप वेळा आम्ही बघतो आपला ॲलन पण आजकाल खूप ऍक्टिव्ह आहे, तुमच्याच वळणावर गेलाय. खूप ज्या पीपल असतात, ज्यांना गरीब असतात, ज्यांना कोणी नसतं, अशा लोकांना जाऊन तो घेऊन जाऊन त्यांना रिहॅबिलिटेशन करतोय. तुम्ही ते करताना सुद्धा त्यांचे काय आजार आहेत, काय ह्याची माहिती पहिला घेत जावा. कारण खूप वेळा शिफ्टिंग करताना काही प्रॉब्लेम वगैरे झाला
तर then it becomes a effect which will hurt you. Yes. So you have to take all the precautions. You're doing excellent work, but please take this precaution. Yes. KLE मध्ये आम्ही काय बाहेरचे नाही आहे, सरांची आमची खूप जुनी ओळख आहे. KLE मध्ये मोरे आणि कोरे आता म्हणतात, आता पण म्हणतात. तर आमच्याकडे सुद्धा चॅरिटेबल वॉर्ड आहे, 1000 बेडचा चॅरिटेबल वॉर्ड आहे. तिकडे बीपीएल पेशंट्स असेल तर फ्री होतात, काही प्रॉब्लेम होत नाही. आजकाल थँक्स टू DHO सर, we are able to do all deliveries also free of cost. All complicated deliveries also we have to just call him. He says yes, go ahead, don't take any this thing. So I thank you sir. त्यामुळे सरांनी पण आता ऍडमिनिस्ट्रेशन हॅज ब्रॉट इन लॉट ऑफ चेंजेस विच वी रिअली अप्रिशिएट सर. थँक्यू व्हेरी मच. अँड तुम्ही सगळे आणि आम्ही एक परिवार आहे. कधीही तुम्हाला एकटं वाटता कामा नये. आम्ही सगळे तुमच्या बरोबर आहेत. प्रिकॉशन घ्या. आजारापणाबद्दल तुम्ही जे काम कराल ते कंटिन्यू करा. पुढची 20 वर्षात तुम्ही सगळ्यांनी भरपूर काम करून असेच खूप काही अवॉर्ड्स आणि हे मिळत जावे एवढीच देवाकडे प्रार्थना करून माझी गोष्ट. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗಡಾದ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಡಳಿತವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಿದ್ದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇವರೇ ಸಾಹೇಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವರಂದ್ರು ಒಂದೇ ಇವರಂದ್ರು ಒಂದೇ. ಮೋರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ನಾವೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋರೆ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಕ್ಕಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಾನೆ. ಹಂಗೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸಾಧ್ಯತೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಸವಪ್ರಭು ಸರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಮೋರೆ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು, ಬಸವಪ್ರಭು ಸರ್, ಈಗ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿರ್ಬೋದು ನೇರವಾಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿ ಯಾರದೇ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪಯುಕ್ತರಾದಂತಹ ಉದಯ್ ತಳವಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದ ಋಣ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಾವು ಸಹ ಇಂತಹ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸರಿಯಾದವರು ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ವಾರಸುದಾರರಿಲ್ಲದ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ಶಾಲು, ಶ್ರೀಫಲ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅದಾವ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ತಾವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ತಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜ ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಮುಂದೆ ತಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ
ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ ಅವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ಅವರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ರೈನ್ಕೋಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ, ಶವವಾಹನ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಂ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗಾಂ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಬೆಳಗಾಂ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಚಾರಿ, ಶವವಾಹಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಮಾರ್ಟಮ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಯರ್ ಆಗಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಾಯಿ ಮಂದಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಂಬೈದಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಂಥ ಅನಿಲ್ ಜೈನ್ ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಳಿದ ನಾನು ಗುರುತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಆ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತೈತೆ ಅದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೂ ಕೊಡಬೇಕು. DHO ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಮಾಧವ್ ಪ್ರಭು ಸರ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಆಗಲಿ, ದಿನೇಶ್ ಇವರಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಕ್ಕಿ ಮೆಹ್ತಾ ಇವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಕಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊತ್ತಿಂದ ರೇನ್ಕೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ರೇನ್ಕೋಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೂ ಭೇಟ್ ವಸ್ತು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅನುಭವನೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತವೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಸನ್ಮಾನನೂ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ DHO ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಿನೇಶ್ ರೇವಣ್ಕರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪೈ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಸ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭೇಟ್ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲನ್ ಮೋರೆ, ಅವಧೂತ್ ತುಡಿಯೇಕರ್, ದಿನೇಶ್ ವೇರ್ನೇಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನುಳಿದವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿನೋದ್ ಕುಲ್ಕರ್, KMM ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಜಗಮಗ ಜಗಮಗ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯದಿ ಹರುಷದ ಅಲೆಗಳು. ಬಂದಿದೆ ಶುಭಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗಳಿಗೆ, ರೇಷ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಣಗಳಿಗೆ. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakvadi, Belagavi.